E particular act, which is called as Information Technology Act, E act tarodu yavadr mele decide aitu. In the year 1997, that is in January, USA implemented a law. USA implemented a law that was based on model law, which is called as right. So UNICITRAL model law and which is United Nations Commission for Information Trade Law. United Nations Commission for International Trade Law. UNICITRAL ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು e-commerce related, e-commerce in the sense selling and buying of the goods in internet, online ನಾವು ಏನು sell ಮತ್ತು buy ಮಾಡ್ತೇವೆ products ನ, it is termed as e-commerce. So e-commerce related ಒಂದು model law ಅಂತ ಹೇಳಿ UNICITRAL law ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಅದನ್ನ. It was implemented, and based on that, USA proposed its own law for e-commerce in the year 1997. 1997 ಒಳಗ ಒಂದು law ನ pass ಮಾಡ್ತು. ಆ law ನ as a base, India its own act, which is called as Information Technology Act 2000, and in that, for hacking and all, you have separate sections. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನೇ ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೇನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪೀನಲ್ ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸೈಬರ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಯಾರ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆನ್ಪ್ ಹಾರಿದ್ರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Right? So ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು whenever there was a crime or there was a booking of saying that ಯಾರೋ ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಾರ ಇವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗನೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. But after ITA was implemented in the year 2000, they started separating normal punishments, normal crimes ಬೇರೆ categorization ಮಾಡಿದ್ರು, cyber crime ಬೇರೆ categorization ಆಯ್ತು. ಅದರ ಮೇಲಿಂದ sections ಅದಾವ. In your textbook they have given certain sections, but now I'll not refer those sections and punishments because there is a separate chapter which is going to give all the details about these sections. ಯಾರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳದ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ they have given a table which contains sections, ಯಾವ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And from Monday I'll just give you 5 minutes to admit. After that ಯಾರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. Remember that from Monday for my class there will be only 5 minutes. Within that 5 minutes if you enter then you will be admitted, otherwise I'll not admit you. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತನಕ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು. So hacking and the Indian laws. Cyber crimes are punishable under 2 categories. Cyber crimes ಅನ್ನ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ and if it is related to cyber space, then you can punish them under 2 sections. One is ITA 2000, which was implemented based on the law of model, that is model law for e-commerce base ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೊಸ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ IPC ಒಳಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, they have given a reference. 2007 cases of cyber crime were registered under ITA Act in 2007. 2007 ಒಳಗ
207 ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ಹೋದಂಗ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು, ನಮಗ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ carrying it with it the disadvantages also. It is about Indian perspective. ಇದೇನು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ global perspective. Global in the sense different nations, how they are treating the cyber crime. Cyber crime ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ nations ದಾಗ ಏನೇನ್ acts ಅದಾವು. There are still some countries which have not implemented any laws, rules, regulations for cyber crime. And there are some nations which have implemented it, but they have not been enforced. Adana innu kuda practically implement madilla. Laws alla madodu bere, adana practically implement madi adu follow madodu is another thing. There are certain countries which have not yet implemented any laws for cyber crime, and there are some countries which have implemented but they are not following it. And where there are very few countries or nations which have implemented the laws and they are following, or tamde adanta ಒಂದು law na frame ಮಾಡ್ಯಾರ cyber crime related, and they are following that one. In your textbook they have given a diagram. Textbook ittandre idu PDF siglikatilla. I have searched. There is a diagram. If you can see it on your screen, there is a diagram where they have given coloring ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. There are 13% where there is no response received yet. That means law they have framed a law, but ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. And there are 23% where legislation already enacted. ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. And there are 64, large amount is where there is no legislation. That means they have not yet enforced any law. They have not framed a law only. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಫ್ರೇಮೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ದೂರ. They have not yet framed. And 64%, ನಮ್ದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 64% of the nations have not yet framed the law. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗ್ಲೋಬಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇವೊಂದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ದೇ ಮೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮನಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, or sometimes it is hurting them emotionally. Everything is happening, but still people have not considered it as a crime and they have not framed any rules or regulations for that one. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್, ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. There have been a number of significant development ಅಂದ್ರೆ vital important developments that have been taken place in the cyber world. What are those? First one, August 4, 2006, the US Senate ratifies COE Convention on Cyber Crime. The convention targets hackers, those spreading destructive computer virus, those using the internet for sexual exploitation of children. In August 4, 2006, US has made an announcement which is enforcing the laws against sexual harassment which is committed using the cyberspace. August 4, 2006 ಒಳಗ
US ಇಂದ ಒಂದು announcement ಆಗಿತ್ತು. Major step, that is they have enforced a law against the people who are committing sexual harassment crime using the internet, using the cyber world. Cyber world ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ sexual harassment ಮಾಡೋರ್ against some ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವದ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಗರಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. And in August 18, 2006, there was a news article published. ISPs in the sense internet service providers vary about drastic obligations on website blocking. Website blocking in the sense denial of service. ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಐದರ್ ಬೈ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ದಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ websites will be blacked, or else you can use web jacking also. Unauthorized accessing of the website, adar owner bere yaro irtara, legal owners ಅವರಿಂದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾರ್ದ ಇರೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ವ್ಯಾರಿ about drastic obligations on the website blocking. European Union officials want to debar suspicious websites as a part of 6-point plan. So, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಮೇನ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸ್ನಿಫಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್, ವೆಬ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ around 1997 ಇಂದ 2007 ವರೆಗೆ was the first international treaty seeking to address international crimes by harmonizing the national laws. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, there is a group which is called as cyber crime convention ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಐತಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮದೇ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 1997 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2001 ತನಕ they worked on that mission. So this is what is happened in the globe overall, ella kade around the world. This is what is the way of thinking of the people or different countries about the cyber crimes. Next we'll start with the cyber crime and extended enterprise.
Okay, next we have is cyber crime and extended enterprise. When you consider an organization, one organization ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. when you consider an organization, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. there are other people who are involved in that. There are other people who are related to that organization. It may be the customers. If you are producing something or if you are providing some service, it ಯಾವ್ದಾದ್ರು service provide ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ, ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ it is a combination of employees, management, suppliers, shareholders, and then finally the customers. Adu organization successful agirbeku. To get a success, it should satisfy everyone. It should satisfy everyone, and everyone should get a piece of information which is required by them wherever they are. Or elli irtara yavag bekavaga ನಾನು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದೀನಿ, ನಾ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾನು ನಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನ್ರ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ನಿನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ನಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ದೆನ್ ನಾನ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? Yes, ma'am. Raise your hand if I am audible. Mallikarjun, maybe network problem. Everybody is saying I am audible. Check your network. Okay, thank you. So, to satisfy all the people who are related to the organization, maybe employees, maybe management people, maybe shareholders, or maybe the customers, suppliers, everyone, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎದರಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಆರ್ ಯುವರ್ customer and who are the people who are using the product of some other organization. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the second side of the coin is you are at a risk. You are at a risk of losing your data. You are at a risk of losing your data. So when you are providing information, along with that you have to face the cyber crime consequences also, because you are providing information to everyone. Means everyone don't know who is that everyone. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಅದಾರ, ಏನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. And as a part of that you need to take the security actions regarding that. Right. So whenever you go for the enterprise, along with that you need to have the cyber crime or cyber security also. You need to work against the crime. Right. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೇ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. It is a continuing problem that the average user is not adequately educated to understand
the threats and how to protect oneself. Average person, a normal person is not aware about how he is threatened. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ತನ್ನಂತ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Actually, it is the responsibility of each user to become aware of the threats as well as opportunities that connectivity and mobility presents with them. Connectivity, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಗ ಬರ್ತೇವಿ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋನೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋಗ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವಿ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತೇವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್. ಸೊ ಆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ having a large connectivity or you are having the use of mobility, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಕೇಜ್, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ how to handle them, how to protect your data or your devices from that loophole. In this context, it is important to understand the concept of this term represents the concepts that company is made up of not just its employees, its board members and executives, but also its business partners. Na yen helide iga ade ಬರೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? An extended enterprise is a loosely coupled, ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಡ್ ನಿಮಗ ಒಂದ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ and self-organizing network. Self-organizing ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಓನರ್ಸ್, ತಮ್ದು ಸ್ವಂತ ತಾವೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ self-organizing network of firms that combine their economic output to provide product and services offering to the market. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಬರೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಇರ್ತೈತಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. Extended enterprise in the sense it is not having a rigid body, adu loosely coupled irtೈತಿ ಮತ್ತೆ self organizing irtೈತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, what does it consist of? ಅದರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ ನೋಡಿ. It contains virtual integration, strategic alliance, outsourcing and customer partnership, and all these components are based on a pillar which is called as core competencies. ಈ ಎಲ್ಲಾನು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವು, main thing, the backbone of extended enterprise is core competencies. What is core competencies? It is the basic asset of an organization. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್, ನಾವ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದೇವಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ the market value to that particular organization or to that particular enterprise. ಯಾವುದು ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ. Okay, I'll read out the definition of core competency. Core competency is an organization's defining strength. Our organization is the strength. As I said, it is the backbone of an organization. It is the organization's defining the strength, providing the foundation from which the business will grow. Adrinda business grow ಆಗ್ತೈತಿ, and it will seize upon new opportunities. It is going to lock the new opportunities and deliver value to customers. Customers ಗೆ ಏನು satisfy ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ deliver ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಆ particular organization grow ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ತೈತಿ. Grow ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ತೈತಿ in the sense it is going to give it a market value, and it is going to provide new opportunities for the organization. It is the strength of the organization which is called as core competency. ಒಂದಿದ್ರ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಅದರ್ components of extended enterprise are outsourcing. Outsourcing in the sense, when you consider an organization, it is not compulsory that everything should be present. ಈಗ ನಮ್ದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ, ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರೊಳಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದಿನಾನೋ ಒಂದ್ ತಾಸೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. We doesn't have an expertise in that particular area, so for that reason we are bringing it from somewhere else. Even organizations ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೇರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೊರಗಿಂದ ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಗೂ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಬೋದು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಕೋಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಶಾರ್ಟ್ ನಡೆದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. It is a strategic alliances in the sense it is the partnership, but there is no legal agreement. Partnership ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗ ಲೀಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. They are partners only for some specific work. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. They have their own firms, they have their own separate business, but for particular work they are mixing. ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆದ ತಕ್ಷಣ he is separate and he is separate. There is no partnership between them. So ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ which is not having any legal rules and regulations, but for a small period of time or for a small work to be completed, they are becoming the partners. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು, ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಿನವರಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನವರದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Okay, so definition of strategic alliances.
Strategic alliance is an agreement between two or more parties to perceive a set of agreed upon objectives. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ parties. They may be two or more organizations or they may be two or more individuals irbodu. So they have referred it as parties. To perceive a set of agreed upon objectives needed while remaining independent organization. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅದು ಬೇರೆನೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ ಬೇರೆ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಏನದಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್.